Respected Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, teachers, and all my dear friends. I, Angelino Saul M. of Class 9B, welcome you all to the 2021 National Youth Day celebrations of Kulpati Munshi Bhavan Sidhya Mandir, Potur. The youths are the strength of the society. They are the face of the future of a nation. The youths are impulsive and sensitive, but once they fix their target, there is no coming back. They are humble and kind, but they believe in power and ideologies. They are progressive and have potential to bring revolutions. With their vigor and talent, they build up the society and inspire others to do the same. They want the world to understand their worth and appreciate their skills. They have a different outlook and they try to understand the world in their way. This particular group of the society are very different in their nature, and to reach their goals of life, they get inspired from great people who have become the role models for the future generations. One such role model is Swamiji. Late in 1984, the government of India quoted that the philosophy of Swamiji and the ideals for which he lived and worked would be a great source of inspiration for the Indian youth. So, the decision was taken to celebrate the birthday of Swami Vivekananda, which is on 12th January as National Youth Day. The day is observed to promote rational thinking among the youth, who are believed to be the future of the country. It is always expected that of the youth to rise to the occasion and always fight and stand for the right. Let's proceed and watch the program. The ability to motivate others is a special quality. We students are fortunate enough to have a beloved principal who always finds time to motivate us. Ma'am, we are waiting to hear from you. Namaste. Youngsters are the hope and energy of any country. They are the future of a country. These facts make us feel that we elders, as parents and teachers, have a big role in molding you. Lots of do's and do nots which come across your way through us. It's just because of this feeling. We have to make you strong to face the challenges of life. We need to make you strong enough to face the challenges of life. We need to make you spontaneous and accurate in decision making. We need to make you feel that you can extend your head, heart, and hands whenever and wherever needed. Yes, we are little selfish, but selflessly selfish in this aspect, because we feel tomorrow we get various opportunities to feel proud of you, to feel happy about you. Dear young hopes, wish you all the very best, wholeheartedly and sincerely. Namaste. Good messages always have a positive impact on people's life. They may just change the character of an individual. You never know how your sad and dull mind gets transformed to a positive and a happy mind by just listening to a bunch of words from a happy and a positive person. You may think, why I am talking about good messages? It's because we are going to listen to a message from Swami Nandatmajananda of Sri Ramakrishna Math of Karnataka. So let us listen to him. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ജനുവരി 12 വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനമാണ്. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനത്തെ ദേശീയ യുവജന ദിനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ വാചാലനായത് ഏവരുടെയും ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അപാരമായ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചാണ്.
നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും അപാരമായ സാധ്യതകൾ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. വി ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഇമോർട്ടൽ ബ്ലിസ് എന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങളൊക്കെ കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഐതിഹ്യമാലയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിപ്പാട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മനോഹരമായ സംഭവമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെ ആളുകളെല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നാണക്കേടായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ സന്ധ്യാവന്ദനാദികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. സന്ധ്യാവന്ദനാദികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സന്ധ്യാകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രാവിലെയും വൈകിട്ടുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാധനാനുഷ്ഠാനമാണ്, ജപസാധനകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിപ്പാട് അവരോടായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജ്ഞാനസൂര്യൻ നിറഞ്ഞു കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ സന്ധ്യാവന്ദനാദികൾ ചെയ്യാൻ എന്ന്. നോക്കുക, ആ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചൈതന്യത്തെ, ആ സൂര്യനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിപ്പാട്. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലെ അപാരമായ സാധ്യതകളെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ആ ഉള്ളിലെ ചൈതന്യത്തെ പുറത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇതുതന്നെയാണ് ഉപനിഷത്തിലെ ഋഷിമാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ വലിയ സന്ദേശം. ശ്വേതാശ്വതര ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, ശൃണ്വന്തു വിശ്വേ അമൃതസ്യ പുത്രാഹ എന്ന്. അതായത് ഋഷിമാർ സാധാരണ മനുഷ്യരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അല്ലയോ അമൃതത്വത്തിൻ്റെ സന്താനങ്ങളെ എന്നാണ്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആളുകളാണ്, VIP ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിലെല്ലാവരിലും അപാരമായ സാധ്യതകൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അതിനെയാണ് ഉപനിഷത്ത് ശൃണ്വന്തു വിശ്വേ അമൃതസ്യ പുത്രാഹ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഉലകരുറങ്ങി ഉണർന്നു ചിന്ത ചെയ്യും, പലതും ഇതൊക്കെയും ഉറ്റുപാർത്തു നിൽക്കും, വിലമതിയാതെ വിളക്കുതിക്കുകയും പിൻപൊലികയുമില്ലിത് കണ്ടുപോയിടേണം. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിളക്ക് എരിയുന്നു. ആ വിളക്കിനെ, ആ പ്രകാശത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നാം ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ആ അപാരമായ സാധ്യതകളെപ്പറ്റി, ആ ചൈതന്യത്തെപ്പറ്റിയാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ നടത്തിയ ചിക്കാഗോ പ്രസംഗം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. ചിക്കാഗോ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് തന്നെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ എന്ന അഭിസംബോധനയോടു കൂടിയായിരുന്നു. അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ സത്യത്തെയാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ച, ആ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ആ ഒരു അഭിസംബോധനയെ സ്വീകരിച്ച പാശ്ചാത്യർ, പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കക്കാർ, അവർ വലിയ ഒരു പ്രകാശത്തെയാണ് അവർ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായത്. അവർ പറയുകയുണ്ടായി, ഈ ഒരു നാട്ടിലേക്കാണോ, ഭാരതം പോലെയുള്ള ഒരു നാട്ടിലേക്കാണോ നാം മിഷണറിമാരെ അയക്കുന്നത്? സത്യത്തിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പുറം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുണ്ട രാജ്യമാണ് എന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ഈ പ്രസംഗ പര്യടനങ്ങൾ
അവരുടെ ഈ ധാരണകളെ തിരുത്തുകയും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഒരു വിശ്വവിജയം നേടുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് ചിന്തകനായിരുന്ന A.L. ബാഷാം പറയുകയുണ്ടായി, വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളാണ് എന്ന്. നോക്കുക, ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനല്ല, ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ചിന്തകനാണ്. അതായത് ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ എന്ന്. വിവേകാനന്ദ ആശയങ്ങളെ സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്ത ഓരോരുത്തരും അസാധാരണ പ്രതിഭകളായി മാറി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും മഹർഷി അരബിന്ദോ, മഹാത്മാഗാന്ധി, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇവരൊക്കെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളിൽ ആകൃഷ്ടരായിരുന്നു, വിവേകാനന്ദ സന്ദേശങ്ങളിൽ പ്രചോദിതരായി. 1921 ബേലൂർ മഠത്തിൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിലെത്തിയ മഹാത്മാഗാന്ധി അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോടായി ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് നിങ്ങളോടായി ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ജീവിച്ച് സമാധിയായ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും ആരും വെറും കൈയോടെ മടങ്ങിപ്പോകരുതേ എന്ന്. അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി യുവാക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച ആദർശം വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ആയിരുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ജയന്തി ദിനത്തെ നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു ദേശീയ യുവജന ദിനമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ദേശീയ യുവജന ദിനത്തിൽ നാം ഏവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ആ കാലാതീതമായ സന്ദേശത്തെ നമുക്കും സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. വിവേകാനന്ദ ദർശനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ള അസാധാരണമായ ശക്തിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനും അത് നമ്മുടെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾ അവരുടെ പാഠ്യേതര മണ്ഡലങ്ങളിൽ അസാധാരണ പ്രതിഭയോടുകൂടി വളർന്നു വരുവാൻ വിവേകാനന്ദ ദർശനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ വിവേകാനന്ദ ദർശനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അസാധാരണ പ്രതിഭകളായി തീരാൻ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കഴിയുമാറാകട്ടെ. അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Next, we have a speech by Amaya Raju of class 9A. Namaste to one and all. I am Amaya Raju, here to give a speech on this auspicious day. Today, we are celebrating the 158th Youth Day in honor of one of India's greatest spiritual and social leaders. A person who hoped for a better future in every child. A person who believed that with muscles of iron and nerves of steel, the youth could bring about social change. He is none other than Swami Vivekananda. As per his way of thinking, faith in ourselves, faith in God. This is the secret of greatness. If you have faith in all the 330 million of your mythological gods, and in all the gods which foreigners have now and again introduced into your midst, and still have no faith for yourselves, there is no salvation for you. Everybody is capable of doing everything. One just needs to find the reason to simply do it. Many thoughts said by Swami Vivekananda have always inspired us to do better things in life. Here in India, National Youth Day will be celebrated with the theme of Channelizing Youth Power for Nation Building. The event is organized by the Vivekananda Institute of Human Excellence. The program will begin by garlanding the Swami Vivekananda statue on Tank Bund, followed by a rally of youth and school children to the Ramakrishna Math Campus,
where they will be provided with the books of value building. This day is meant to signify and highlight the importance of young people, not just as a future generation, but as the current driving force of change in the world. The aim of the government is to share the vital thinking of Swami Vivekananda among the youths. Swami has always said to stand for your rights. He himself personified the eternal energy of the youth and a restless quest for the truth. So, let us arise, awake, and not for a moment stop until the goal is reached. Jai Hind. Heroes are ordinary people who make themselves extraordinary. One such real-life hero is Devang Subil, a 19-year-old youth from Thrissur who is an engineering student. He rescued 4 drowning fishermen in the Arabian Sea with the help of a drone. Let's get to know more about him through an interview conducted by the students of class 11 of the Humanities stream. യെസ് ടീച്ചർ. ഹായ് ചേട്ടാ, ആദ്യം തന്നെ കണ്ടതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പോ നേരത്തെ ടീച്ചറും മാമും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആക്ട് ചെയ്യാണ് ചേട്ടൻ ചെയ്തത്, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആർജവം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? അതിൽ ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരും ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വായിച്ച പങ്കെന്തോ? ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എനിക്കൊരു പേടിയോ കാര്യോ, എന്റെ ഒരു പേടിയല്ല അവിടെ വലുത്. 4 പേര് ജീവനായിരുന്നു അവിടെ. എനിക്കപ്പോ മുൻതൂക്കം കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പേടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അച്ഛനും എപ്പോഴും എനിക്ക് പറഞ്ഞു, അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കരുത്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി, ശരിയാണെന്ന് തോന്നി, ഞാനത് ചെയ്തു. അതാണ് സത്യം. ചേട്ടാ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വേറൊന്നല്ല. ഒരു 19 വയസ്സുകാരന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ച് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല. ഇതൊരു 19 വയസ്സുകാരനല്ല, ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 6ാം ക്ലാസ്സുകാരനും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഒരു ഡ്രോൺ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ. ഇതിന് ആക്ച്വലി ഒരു ഡ്രോണിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങളെല്ലാരും ഫിസിക്സ് പ്രൊജക്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെറും ഒരു മിനി മോട്ടറും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിപ്പോ ഒരു ഡ്രോണിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത്. ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന സംഭവമല്ലാതെ ഇത് റൈറ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന സംഭവമാണ്. അതിനാണ് മാർക്ക്. എല്ലാവരും അതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും നിരഞ്ജനക്കുട്ടി റെഡിയാണോ? അപ്പൊ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡ്രോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈ ആദ്യം വന്നിട്ട്? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ബിടെക്കിന്റെ പ്രൊജക്ടിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ബിടെക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രൊജക്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കുക, ബിൽഡ് ചെയ്യുക. അതില് ഞാൻ നമുക്ക് സർവേയിങ്ങും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഡ്രോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. നമുക്കൊരു ഫാമിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോട്ടൽ, അതായത് ആ ഒരു ഡ്രോൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊരു ഏരിയയിലും സോയിലിന്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ്, ആ സോയിൽ ഫുള്ള് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അവിടുത്തെ ഫാമിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡ്രോൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ്. എന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ആയിരുന്നു, ബിടെക്കിന്റെ പ്രൊജക്ട് ആയിരുന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതൊരു പകുതി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പോഴും എടുക്കാണ്, എനിക്ക് കോളേജിൽ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ 1 വർഷത്തോളമായി ക്യാമ്പസ് കണ്ടിട്ട്. ഇപ്പൊ അത് പ്രൊജക്ട് അവിടെ ഹാഫ് വേയിൽ നിൽക്കുകയാണ്.
ചേട്ടനിപ്പോ കരയിലും കടലിലും വെച്ച് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കടലിലും വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചപ്പോ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഒപ്പം തന്നെ കടലിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? കടലില്, അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലാൻഡിൽ തന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം അതിന്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല. നമുക്കത് ഭയങ്കര പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ അത് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് അത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷേ അത് സീല് പോയപ്പോ കുറച്ചും കൂടി, അതായത് ഒരു വേറെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ടഫർ ആയിരുന്നു അത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേലെ വിൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിൻഡ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലും നമ്മുടെ ബോട്ട് അതായത് ടൈഡില് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാവുമ്പോ നമുക്കതൊരു പോയിന്റിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. നമുക്കത് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കാതൊന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡിലും രണ്ടും ഒരു പോസിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നാവിഗേഷന്റെ കാര്യമായിരുന്നു. നമുക്കൊരു അതായത് ഡീപ് സീയിൽ ഒരു 15 കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ലാൻഡിന്റെ ഒരു ട്രേസും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണുന്നത് ബ്ലൂ 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 ഫുള്ള് സീയും സ്കൈയും ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതില് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു 2 കിലോമീറ്റേഴ്സോളം റേഡിയസിന് ഞാൻ സെർച്ചിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കംബാക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ നാവിഗേഷൻ കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ചേട്ടാ, ഉൾക്കടലിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോണേന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ മനോരമ ന്യൂസിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലാന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാനത് കണ്ടത്. എന്താ പറയാ, ഉൾക്കടലിൽ ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് പോണേ. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ചേട്ടന് ഉൾക്കടലിൽ പോയപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവം എന്തായിരുന്നു? ഡ്രോൺ, ഓക്കെ, ഡ്രോൺ യൂസ് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായിരുന്നു? സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആവുള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്കൊരു ടൈം ഇല്ല. അതായത് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ മൈൻഡിൽ ഫുള്ള് എങ്ങനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ അവരെ കുറിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാരം ഉണ്ടാവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ, അതായത് 7 പേര് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒപ്പം അവിടുന്ന് നമ്മളൊരു ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ച് കുറെ ആൾക്കാർ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പോക്ക് ഫെയിലിയർ ആവുമെന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ഹോപ്പും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഡ്രോൺ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള പേടികളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സീ സിക്നസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ചിന്തിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണം അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. നിരഞ്ജന? യെസ് ടീച്ചർ. ഈ ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ അതുപോലെ ഈ പ്രളയത്തിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തില് അതിനൊക്കെ ഈ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു റെസ്ക്യൂ സാധ്യമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാധ്യത എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഡ്രോൺ ആക്ച്വലി ഈ ഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു മീഡിയം മാത്രമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതായത് അതൊരു ജസ്റ്റ് ആ ക്യാമറയുടെ ഒരു കരിയർ മാത്രമാണ് ഡ്രോൺ. ആ സംഭവത്തിനെ നമുക്കൊരു ബോട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാറിലോ നമുക്ക് അത് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലാണ് ഉണ്ടായത്. നമുക്കൊരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാറാക്കിയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഈ കടലിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഡ്രോൺസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡും അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ ഡ്രോൺ നമുക്കൊരു ബോട്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബോട്ട്, അതൊരു പ്രൊജക്ട് പോലെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചേട്ടാ, ഡിഫൻസ് പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോണും ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡ്രോണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിഫൻസ് യൂസുകൾക്ക് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോൺസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ 2 kilograms എങ്കിലും വെയിറ്റ് വരുന്ന ഡ്രോൺസ് ആണ്. ഉള്ളത് വെറും 600 grams വെയിറ്റ് വരുന്നതാണ്. അതിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് കുറവാണ്. കാരണം
ഒരു 2 kgs എബോവ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് വെപ്പൺസ് വെക്കാൻ പറ്റും. അതായത് മിസൈൽസും കാര്യങ്ങളും, ചെറിയ ചെറിയ മിസൈലും കാര്യങ്ങളും വരെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ന്യൂസുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഡ്രോൺ യൂസ് ചെയ്ത് മിസൈൽ ഇത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡ്രോൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കമേഴ്ഷ്യലി നമുക്ക് റെഡിലി അവൈലബിൾ ഡ്രോൺ ആണ്. അതൊരു വെറും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഡിഫൻസ് ഡ്രോൺസ് അത് കുറച്ചുകൂടി ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ്സിലും, അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫോറസ്റ്റിലും കാര്യങ്ങളും അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനിലും കാര്യങ്ങളിലും മോഡിഫൈഡ് ടൈപ്സ് ആയ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഹാൻഡിൽ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് എന്തായാലും വേണ്ടി. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ ബോട്ടിൽ കയറുന്നപ്പോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ലാന്ന്, അത് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ ക്ലാപ്പ് അടിക്കണമെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് അടിക്കാനത്. അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ തന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ ചേട്ടന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ വരികയാണ്. ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ നിങ്ങളുടെ യൂത്തിന് നമ്മളൊന്നിനും പേടിക്കരുത്. നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ പേടിക്ക് ഒരു വിലയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പേടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോ പേടി അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫീലിംഗ് മാത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഡു ഓർ ഡൈ, ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഒരു പാലം കടന്നാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ചിലപ്പോ ഒരു വലിയൊരു സ്വർഗം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കാം. പക്ഷെ ആ പാലം നമ്മൾ കടക്കണം. ചിലപ്പോൾ അതിൽ വീണ് പോവും. പക്ഷെ അത് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തില്ല. അപ്പൊ പേടി ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ വലിയൊരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സ് അത് മാക്സിമം എല്ലാവരും വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും വണ്ടി എടുക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ +1 +2 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എടുക്കണോ എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത്, അത് 18 വയസ്സിന് മുന്നേ വണ്ടി എടുക്കണോ എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്ന ആളല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാണ് ഹെൽമെറ്റ്, അതേപോലത്തെ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സ്. നിങ്ങളിപ്പോ കാറിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വരെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുക. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിട്ടിരിക്കുക. കാരണം എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഡിസാസ്റ്റർ വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ ചെറിയ സംഭവം ചിലൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ വലുതായിട്ട് വരും. കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഡ്രോൺ ഇന്നും പറത്തുന്ന ഒരാളാണ്. ഇന്നും ഞാൻ പറത്തിയിരുന്നു, ഇന്നലെയും പറത്തിരുന്നു, ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ പറത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ആ കടലിൽ പോയി പറത്തിയോണ്ട് മാത്രം പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മീഡിയക്കാരും വന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ആ ഡ്രോൺ പറത്തിച്ചു, അവര് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ആ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ വരെ ചില ടൈമിൽ ഭയങ്കര വലുതാവും. ചേട്ടൻ ആ തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിച്ച് കയറ്റിയ സമയത്ത് തൊഴിലാളികൾ ചേട്ടനോട് പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കടലിലേക്ക് പോയിട്ട് അവരാദ്യം കണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ അവർ പിടിക്കുകയാണ്. 6 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോമാൻസ് ലാൻഡിൽ 6 മണിക്കൂർ അവരകപ്പെട്ട് കിടക്കാണ്. അതായത് എവിടെ ചുറ്റിയാലും വെള്ളം. നമുക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വരെ നിൽക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിയാവും. അതായത് ചുറ്റും വെള്ളം മാത്രം, നമുക്കൊരു ഭക്ഷണം ഇല്ല. വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉപ്പ് വെള്ളമാണ്. നമുക്ക് അതിലൊരു തുള്ളി പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ചൂട്. അതായത് നമുക്ക് ലാൻഡിലത്തേക്കാളും ചൂടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അവര് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 12 മണി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ പുറത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേപ്പറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ചൂടുള്ള ഒരു സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ അവർ കിടക്കാണ്. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടില്ല, അതേപോലെ ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല. അതേപോലെ ഒരാള്, ഞാൻ രക്ഷിച്ച 4 പേരിൽ ഒരാള്, മൂന്നാമത് രക്ഷിച്ച ആള് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെടുത്ത് പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ ആൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആവാണ് ചെയ്തത്. അതായത് ഒരു പക്ഷേ അവര് ഒരു 30 സെക്കൻഡ്, ഒരു 40 സെക്കൻഡിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആള് മുങ്ങിപ്പോയിട്ടോ. കാരണം അത്രയും നേരം ആൾക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സും ഇല്ലാണ്ട്, അതായത് അവര് വള്ളത്തില് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കൊട്ടയും പിന്നെ അതേപോലെ കുടങ്ങള് പിന്നെ പങ്കായം ഇതിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് അവർ 6 മണിക്കൂർ സർവൈവ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഡിസ്കവറിയിലൊക്കെ ഓരോരോ സർവൈവൽ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ഒപ്പം വലിയൊരു ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ലൈഫിന് വലിയൊരു റിസ്ക് കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇത് നോമാൻസ് ലാൻഡില് അവര് ഒരു 6 അവേഴ്സോളം മരണത്തിന് മുഖാമുഖം കണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ പോകുമ്പോ അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയണ പേടിക്കണ്ടാണ്. അപ്പോ അതിനേക്കാളും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കിനി കിട്ടാനില്ല. അവര് നമ്മളെ നേരിട്ട് എന്താ പറയാ, എനിക്കത് പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. അവര് പേടിക്കണ്ടെന്ന് അവര് പറഞ്ഞൊരു ഇത് അവർക്ക് അപ്പഴും പേടിയില്ല. അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിരിച്ചോണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടാണ് അവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള അവർക്കുള്ള ധൈര്യവും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ എല്ലാരും എപ്പോഴും കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളെല്ലാരും ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ വിഷമങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എന്താ പറയാ ആത്മഹത്യ, അതേപോലെ വീട് വിട്ടു പോവുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവര് 6 മണിക്കൂറോളം ഇത്രയും സർവൈവ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ വേറെ ആർക്ക് അതിന് തരാൻ പറ്റും? എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു വലിയൊരു എനർജി തന്നെയാണ് ആ 2 വാക്ക്. എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ 2 വാക്ക് മറക്കില്ല. Youth is the best period in an individual's life. One must cherish their dreams, develop a passion, and start working towards their aim of life. Youths must keep their eyes wide open and protect themselves from any harm. Any issue that is bothering must be discussed and acknowledged. The youths must always remember that they are not alone and they play a critical role in the development of the society. I would like to conclude my words with the famous quote: imagine with all your might, believe with all your heart, achieve with all your might. Thank you.